बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख़बरना अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सफ़ार हदसना अबू बकर बिन अबी दुनिया। वे हदीस तरह इमाम हाकिम हदीस नंबर नहीं 494 सफ़रा और जल्द 2 बहस ज़मुंगा दा शुरू दे च बाज़ मुहद्दिसीन च कम दे प हदीस हुक्म लगवलो के या परावी बांधे प हुक्म लगवलो के मुतसाहिल वी नरमे नकार रखली उधरे किस्म स मुतसाहिलीन स मुतशद्दिदीन और स मुअतदिलीन। मुंगे इमाम हाकिम शुरू करो दागद्रे मिसाल गालिबन मुंगवे दी अदा बराबरू कोशिश दागो च कम से कम लस मिसाल अस्तासु मख तपराती चे पर्चा सड़े जोड़ेगा ना मुझे सब पकी सर्टिफिकेट हुआ से ना मिलेगी। हाँ जिस से इम्तिहान ही कला मुझे पर्चे के सवालात हुई का ना तो दे वजना बाज़े सुजुना खोल बगार दी। तो मुस्तदरक दे मुस्तदरक हैसियत मुंगा खोलो मुस्तदरक आगी किताब तो वही च द नोरो किताबनो द कम शर्तुन मुताबिक से खबरी तो दागे नोर अमसालमी ख्वा मुसन्निफीन प्रीदी इमाम हाकिम पर सही है नुबान मुस्तदरक लिखल रहे च नोरम दा से अहादीस तरे चागा शर्तुन मुताबिक दी खुदी लिखले न दी न पैगे से शर्तुना सरा दी रिवायात जमकली दी ना सहीम दी इदा मतलब ना जो टोल गलत थी सो सही दी स ज़ईफ़ दी और स मौजू दी। तो चूँकि दे इस्तदराक की अलग सही है दे इंसान दे दो का के दो ख़तरश्ता बगे दे वजह मुहद्दिसीन आगा हदीस पगुतगी च दे हदीस ना दे पर ख्याल खुदा द शेखैन हो ये द इमाम बुखारी और द इमाम मुस्लिम द शर्त मुताबिक दे लेकिन असलन न दे कमज़ोर है द इल्मी ख़बर अदा सड़े निसफ़ नहार की उलाड़ी बिया कुल मज़ेदार अरस और तमाली में जदा हदीस दा से दा से दा काबिल बयान दे दा काबिल बयान न दे दा काबिल अमल दे दा काबिल अमल न दे तो तु गुजार बन गो तो दा सुजुने चमुंग कमवेल दा पदी बुनियाद बांधे वेल दे कि यो मिसाल नन मुंगदा पेश को चदे हदीस पेश कई पदे के द सहल बिन साद रज़ी अल्लाह हो चान फ़तम मिनल अंसार द अंसारो योजवानो दखलत हो खशियतम मिनन नार अगत द वोर यर शोरोश वोर नौ यरित बाद खलक को यरीगी फ़कान यब की एंड ज़िक्र नार नाबा चिकला द वोर ज़िक्र हो रहे दो जड़ल बे दा रिवायत इब्न अबी दुनिया चिकम मशहूर सूफ़ी दे ता किताब दे अल बुक्काइन एक लिख दे कान यब की अंद ज़िक्र नारे द और ज़िक्र च बे कौन जड़ल बे हत्ता हबिसहु ज़ालिक फ़िल बैत तरदे च ब्याह गरीब देर न कोर न हो तो कोर के ऊपर तो फ़ज़ुकिरा ज़ालिक लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह सल्लम पमखिर द ज़िक्र शो चागा सड़े गरीब खुकोर नास्ते बस जालिश पार बस फ़जाहु फ़िल बैत रसूल अल्लाह सल्लम दा कोर तरागे फ़लम्मा दखला अलैहि कल चरागे एअतक़हुल फ़ता नाजवान पासे दो द रसूल अल्लाह सल्लम सरे मुआनक़ा उगड़ा संगा परे खुदा न खर्र मय्यता मलशो सड़े मलशो फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल जहिज़ु साहिबकुम तास्तासु मरगरे चिकम देस तासु साहिब जहिज़ु तजहीज़ तकफ़ीन के ज़का चैनल फ़र्क़ा फ़लिज़क बिदहू जुदाए चिकम दे जुदाए आगा दे दो कबिद दे दो इना आगे ऐसे कर ले बस आगे खोल ले सोचो ले दायो दा से रिवायत ते चे तो दे पर बुनियाद बाने खलक ढेर से साबित
وصال ثابتوي یو څه ثابتوي بل څه ثابتوي نو ثابتول خلک هغې کوي چې حدیث صحیح وي که چې صحیح نه وي نو بیا به څه کوي نو امام حاکم لیکي چې هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه د دې حدیث سند صحیح دی لیکن هغې دواړو د دې تخریج نه دی کړی یعنی امام مسلم او امام بخاری نه دی نقل کړی پکار دا و چې هغې نقل کړی دی خو ګوره صحیحینو کې هغې هم دا التزام نه دی کړی چې کوم ځای صحیح حدیث نو ګندی به مونږ جمع کوو دا چا نه دی ویلي چې دنیا کې څومره احادیث دي ناګانې ټول صحیحینو کې دي په دې وجه دا ډېره غټه بېوقوفتیا ده چې خلک دعوه پیش کړي چې ما ته به دا فلانی شیخ یې خو په صحیحینو کې ویښی دا ډېر خلک دا دعوې کوي چې که چا دا شی ثابت کړي انعامات به دومره ورکړو دومره ورکړو دا د عالمانو خوله نه او بل چې عالمان دا چل هم نه کوي چې دومره انعام ورکوم او دومره ورکوم دا د لیونتوب دی ستا خپل دلیل سره کارې دلیل پیش کا که تا کې اخلاص موجود وي هغې سړي کې انابت موجود وي او ستا خبره سمه وي نه به سوچ وکړي او که خبره یې غلطه وي نو پرېږدي او ته پې هم سوچ وکړه که ستا خبره غلطه وي دا نه چې ستا به ټول عمر صحیح ده بله به ټول عمر غلط دی رویه دا غلطه ده رویه دا ده چې انسان به دلیل پیش کوي او دا چیلنجونه میلنجونه دا مسلمانانو طریقې نه دي په دې چیلنجز باندې تر اوسه څه مسله نه حل شوی مسلې حل کېږي په علمي بحث باندې د خپل کتاب مقدمه کې اول کې دویمه صفحه کې غالباً لومبی کرښه ده چې لم یستوعبا الصحیحه فی کتابیهما او دا د په خپل معرفت او کمیت الحدیث و اجناسه کې هم لیکلي ده چې لم یستوعبا امام بخاری او امام مسلم استیعاب نه دی کړی چې دې د هغه ټول احادیث را جمع کړي چې کوم ته صحیح ویلی شي سنن ابن ماجه کې هم صحیح حدیث موجود دي په مشکات المصابیح کې هم صحیح حدیث موجود دی دا نه ضرور دی مطلب دا د حدیث بحث خو د سند نه دی چا چې سند لیکلی دی په هغې بنیاد باندې په هر کتاب کې صحیح حدیث هم کېدی شي او ضعیف هم کېدی شي ولې بحث خو د اسناد نه دی او بیا د صحیحین ته موږ صحیحین په دې وجه وایو چې هغې التزام د صحت کړی چې یو سړی التزام د صحت وکړي او ټول قوم په دې جمع یې چې او دي تر ډېره حده پورې په دې کې کامیاب شوي دي نو که موږ ورته صحیح بخاري ویلی که صاحب دی د هغې دا مطلب خو نه چې هغې به ضعیف روایت نه لکه وختي ما یو بحث پرېښود تاسو ته په صحیح بخاری کې حدیث دی د عمر بن میمون هغه دا وایي چې ما د سیدنا عمر په زمانه کې څه شادوګان ولیدل هغې یو شادو راوسته او هغه یې چې کوم دی رجم کړه د هغې عجیب و غریب تفصیل دی په هغې کې تفصیل دا چې یو شادو خپل یو ملګري سره لاس ته ورته لاندې کړه او ملاسته دواړه ودو دی کې ورکوټې شادو راغلی ده د غټ ته راسې اشاره کړې ده د هغې نه د خپل وایف نه لاس راوښکلی دی او تللی دی هلته کې سرېدلی دی هلته هغې نه وروستو چې کله دی راغلی دی نو د هغې خپل وایف لاندې خپل لاس ورننواسه چې څملي ورسره هغه راویښه شوه چې دی یې بوی که نه پوه شو چې لانجه یې کړې نو عمر بن میمون وایي چې ما دواړه ولیدل هغه راوسته او چغې ووالې او خلک خاص راغی او هغې په هغه باندې هغه شی ثابت کړو بیا هغې ویشتل شروع کړل رجم یې شروع کړو ما هم د هغې رجم شروع کړو دا په صحیح بخاري کې حدیث دی او دا د خلقو د مذاق دپاره کافي دی ټوغر ورګی لکه ته وګوره دا په عمر بن میمون اودي چې هغه تابعی دی دا په هغه موقوف دی دا حدیث خو نه دی یعنی دا نه صحابي دی او نه هغه نسبت کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او د هغې وجه څه وه چې دا شی دغه وخت کې الله ښکاره کړو
اصل کې د سیدنا عمر د کتابیانو سره اختلاف و چې ستاسو په کتاب کې د بدکارۍ سزا رجم ده. هغې انکار کو په دې بحث کې دو په دغه صورتحال کې عمر بن میمون دا لیدلی د عبدالعربي دا کم وختي دا کتاب چې کوم دی احکام القرآن کې دې کې لیکلي دی خپل عبارت پسې کوم چې وخت موږ پیش کړو چې فإن قيل وكان البهائم بقيت في معرف الشرائع حتى ورثوها خلفا عن سلف إلى زمان عمر. یعنی په دې زراورو کې دا شی موجود و ترجم او دا د بني اسرائیل دینو مخ دا د یهودو خوا سره رابطوب کړو. نو بیا وایي کذلک کان لأن اليهود غیروا الرجم فأراد الله أن يقيموا في مسوخهم. الله وختل د دې نه دا چې دې ته معلومه شي چې دا سیز یوازې انسانانو کې نه دی، دا په دې ځناورو کې مو یې دا چل کو په دې خلک اعتراض کوي. نو اعتراض ځای دی کې شته نه. یعنی عمر بن میمون خدا نه وایي چې دا حدیث دی، نه هغه دا وایي چې دا صحابي ویلي دي، نه هغه دا ویلي چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی. په دې وجه د امام بخاري په بعض نسخو کې دا روایت نشته، ولې حدیث نه دی. دا نه مطلب چې دلته کې څه شی لیکي ته پای باندې سر ماته وخه هغې نه بحث کوه. دا هم نه مطلب چې د دې هر روایت صحیح دی، او دا هم نه مطلب چې تا ته پکې یو کمزوری معلوم شو نو ته ټول کراس کوه. ته افراط او تفریط وایي. او دې ته که مونږ صحیح وایو نه په دې بنیاد باندې وایو چې دې کوشش کړی دی، التزام یې کړی دی د صحت. نو محتاط خبره ده چې دې په مرفوع احادیثو کې موضوع حدیث نشته، ضعیف پکې هم نشته. البته موقوفاتو کې یا کم چې ترجمة الباب کې دی نقل کوي پای کې موضوع هم شته، پای کې ضعیف هم شته. خبره ده که د بنیادي دا امام حاکم رحمه الله د دې حدیث په بنیاد باندې کول دا غواړي چې دا حدیث د صحیحینو د مرتبه مطابق دی، اسناد د هغې مرتبه مطابق دی. نو اوس سوال لای چې دا حکم تر کومې پورې صحیح دی. یعنې دی چې وایي چې دا مستدرک زه استدراک کوم په صحیحینو باندې، نو دا قول تر کومې صحیح دی. حافظ ذهبي وایي چې دا ګوره روایت چې کوم دی په دې کې یو راوي دی محمد بن اسحاق بن حمزه البخاري. محمد بن اسحاق بن حمزه البخاري. نو دی وی هذا البخاري و ابوه لا يدرى من هما. دا بخاری دا کم چې مونږ وایو محمد بن اسحاق بن حمزه، نو نه د محمد بن اسحاق پته لګي چې دا څوک دی، او نه د اسحاق بن حمزه پته لګي چې دا څوک دی. د دې دواړو جواب د حافظ ذهبي د قول جواب ابن حجر اسقلاني کړی دی چې دا معروف دي، تا ته نه دي معلوم، خو کلام شته پکې، خو مجهول الذات نه دي، مجهول العین نه دي. حافظ ذهبي نه تیزی شوی دلته کې. خو ورپسې دی بیا لیکي من هما والخبر شبه موضوع. دیکھیں اصل دارا چې اسحاق بن محمد نه هو واقعي جهالت نشته پاږي، لیکن دا هغه زوی محمد نو دی مجهول دی. اسحاق بن حمزه کې جهالت نشته، خو محمد بن اسحاق کې جهالت شته. من هو او دی چې کوم دی مجهول الحال، حال چاته نه معلوم. او چې کله مجهول الحال شو نو روایت ضعیف شو. په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې د مجهول الحال راویانو نه احادیث نه نقل کیږي. نو د حکم لګولو کې متساهل شو که نه شو، سستی وکړه. یعنې هغې د مجهول الحال راویانو نه حدیث نه نقل کړي، دی هغه نقل کړي او هغې ته وایي صحیح دی علی شرط الشیخین. دا صحیح نه دی، دا تساهل دی د امام حاکم. البته سوال لای چې حافظ ذهبي په دې باندې لیکي رد کوي د دې دا نه وایي، هغه وایي والخبر شبه موضوع. والخبر شبه موضوع، موږ اردو کې څه معنی کوو؟ موضوع جیسا ہے.
موضوع نه دی موضوع په شان دی خدا د تساهل له حکم کې تساهل کړی دی خو بار کې د علم خبرې دې موږ له راکړې دي که دا تساهل نه وی نو موږ بدن په څه خبره وکړې خو دې غلطو کې هم دا فایده چې انسان ته د علم لارې کول وشي زه بس اقول قولي هذا استغفر الله